So we wrote the second order equation in the standard form. This is the way write. Standard form is the transfer function is omega n square s square plus 2 theta omega n s plus omega n squared. দেখো তোমার উপরে কিন্তু ওমেগা n স্কোয়ার যে থাকতে কোনো কথা না, it can be multiplied by something else also. Okay, sometimes you will see that these two are not exactly the same. That means there is some extra gain here. Okay, that shouldn't be worry. এই নিচের টার্মটা যেটা, এটা যে নিচের টার্মটা ডেনোমিনেটরে যে টার্মটা আছে ওইটা যদি আমরা if we equate it to zero, this particular equation has a name we call characteristic equation. আমি বলেছি গতদিন তোমাদেরকে, তোমরা হয়তো জানো। The roots of the characteristic equation আমরা analyze করেছিলাম যে roots here minus theta omega n plus minus omega n theta square minus 1 to এবং একটু তোমাদের ক্লামজি মনে হবে এর জন্য সেটা ওমেগা n এইসব দিয়ে তোমরা যখন প্রবলেম সলভ করবে তোমাদের এত কিছু থাকবে না, তোমাদের জাস্ট নাম্বারস হবে। সো we write the transfer, we write the output of this second order system as just like this. We are talking about the step input, step response. We want to look at the step response. So this will be the expression omega n square divided by s. This s comes from the input rs. Okay, and this function is s square plus 2 theta omega ns plus omega n square. তুমি তোমাদের কার্সারটা দেখতে হবে, কার্সারটা ফলো করতে হবে, কেননা তোমাদের তো আমি আর দেখানোর কোনো পথ নাই, আর রাস্তা নাই। So what we did, we next step we write s into s minus s1 into s minus s2. এভাবে এটা লেখার চাইতে এইভাবে আমরা এইভাবে করতে পারি, প্লাস মাইনাস দিলে এক কথাই মিন হয়। s minus s1 আরেকবার দিব s minus s2। s1 হবে যদি প্লাস দাও, আর s2 হবে মাইনাস দাও, যেটাই তুমি s1 বলো আর যেটা s2 বলো, doesn't matter. Okay, then we started looking at the response of the second order system. This thing we call theta is damping ratio, right? So we started talking about the response of the system, second order system, for different damping ratios. First case I talked with you, and also the second case little bit. So first case is what? Damping ratio was 0. If damping ratio is 0, then we call it undamped, no damping. Undamped means no damping. Okay, and I told you in a case like this, no damping ratio, so there will be two roots of the characteristic equation. One is plus j omega n, one is minus j omega n, and if the roots are complex, the response is oscillatory. Okay, I showed you the response also. This is the first one. Okay, this response is the first one, is an oscillatory response, and it's 1 minus cosine omega n t. 1 is here. It's not a normal sine, it's cosine shifted by 1. Okay, and you might say, how do we know this response? Okay, for getting this, you just have to open your textbook and get the Laplace transform table, and from the table you can see right away the answer. I know you could do it without Laplace transform table also, but that will take you a little bit of time. Okay, so a simple case one, oscillatory, completely oscillatory response. Damping ratio is 0, undamped response. We simply have to remember this. You know it. তোমরা এগুলি করেছো, আগেও করেছো, কিছু করেছো, কতটুকু করেছো আমি জানি না। Still we are doing them to complete for completeness of the analysis. Now the second case, we started looking at it. That was the case we were looking before we finished the class. এটা ছিল আমাদের ছিল damping ratio ছিল between 0 and 1. তো 1 এর কম যদি হয় এটাকে বলা হয় আন্ডার ড্যাম্পড, ড্যাম্পিং কম, 1 এর চাইতে কম। 1টা হলো নাম্বার, সো 1 এর কম হলে বলবো আন্ডার ড্যাম্পড, 1 এর বেশি হলে বলবো ওভার ড্যাম্পড। আর যদি 1 হয় তাহলে আমরা আরেকটা নাম আছে, ওটার নামটা কি বলো দেখি? 1 হলে কি বলবো? Critically damped. That's right. So 1 is critical, less is under damped, more is over damped. And the special case যখন একবারে নাই, no damping ratio, damping ratio is 0, then it's going to be the oscillatory response. এবং এটার জন্য দেখো আন্ডার ড্যাম্পের জন্য কেসটা ডিফারেন্ট হচ্ছে, যে আমাদের রুট গুলি আরম্ভ করেছিলাম এখানে, যেহেতু ড্যাম্পিং রেশিও ইজ লেস দেন 1, so the whole thing is negative.
নেগেটিভের স্কোয়ার রুট করলে একটা জে বেরিয়ে আসবে। সো উই রাইট দ্য রুটস লাইক দিস, মাইনাস সিটা ওমেগা এন প্লাস জে ওমেগা এন, উল্টা করে লিখলাম, ওই যে মাইনাস ছিল মাইনাসটা বাইরে নিয়ে আসাতে জে আসলো, square root of minus 1 is j, so we write it like this. And also we can simplify it saying that this real part is sigma, the imaginary part is omega d. And meaning of this sigma and omega d is this is as plain. You take a look at it. আমি আরেকটু বড় করে দিই দেখি দেখা যায় কিনা বড় করে। হ্যাঁ, ওকে। তো দেখো, হ্যাঁ, sigma is the real axis, this is the sigma, and omega is the imaginary axis. তো omega পার্টিকুলার ভ্যালুটা হলো ওমেগা ডি, এই যে যে ভ্যালুটা এটা বলছি আমরা ওমেগা ডি, এখান থেকে এখানে যদি পোলটা যদি এখানে হয়, if the pole is here, s1 is, if s1 is here, s2 will be here. So the real part, this part is theta omega n, this is the sigma. It's very important for you, remember এগুলি তোমাদের যদিও মনে হচ্ছে এখন রিপিটেশন, পরের দিকে আমরা যখন কিছুদিন পরে আমরা ডিজাইন করতে থাকবো, উইল talk about designing the system. At that time, these things are going to be very important for you, and you got to remember these things if you are going to be learning some control. Okay, it's not about passing the exam. I'm talking about learning the subject if you want to learn. So this case 2, the second order system, is a very interesting case, and this case occurs very much in reality. So again, let's see, the pole is complex, it has got a real part minus theta omega n, we call sigma. Okay, this is the sigma axis, and then imaginary part is omega n 1 minus theta square root. Okay, so this is omega d, and then you did calculate the distance from here to here was omega n, remember? এই অরিজিন থেকে পোলটা পর্যন্ত ডিসটেন্স ক্যালকুলেট করেছিলে, ওমেগা এন এসেছিল। Okay, remember that. The last thing we talked about, that if you draw a line between this point and this pole, if you draw a line just like this, on this line, the damping ratios, theta will be constant. I told you, I don't know how much you want, so how much you understood. So first of all, I asked you to calculate the angle. Say if you draw this line here, omega n line, and I asked you to draw the angle between this line and negative axis. If I say this angle is theta, you told me, gave me the answer, this cosine theta will be theta, তাই না? ওই যে তোমরা ভাগ করে আমাকে দেখিয়েছিলে রিয়েল পার্ট divided by the hypotenuse. So this is going to be the cosine theta. So cosine theta is simply cosine theta comes to theta. So this line is called constant damping ratio line. এই লাইনের উপরে তোমার পোল যেখানেই থাকুক, কেন অ্যাঙ্গেল তো থিটাই, তাই না? এটার জন্য অ্যাঙ্গেল থিটা হবে, এখানে পোল থাকলে এটার জন্য অ্যাঙ্গেল থিটা, এখানে পোল থাকলে এটার জন্য অ্যাঙ্গেল থিটা। So on this line, if the pole is anywhere on this line, the damping ratio is theta, that particular value. So this line will be called constant damping ratio line. It's very important for our future analysis. Let's see how many are here, 41. কিন্তু ওই অ্যাটেন্ডেন্সের সময় দেখা যাবে যে সব চলে এসছে, 102 জন প্রেজেন্ট, 80 জন থাকবে ক্লাসে, আর and they will sign for another 20 students or 15 students, something like this. This is what is happening. Okay, so second order system again. So the transfer function for the system is this, and this 1 upon s comes from the input response. এটাকে যদি তুমি যদি ইয়ে করো, ইনভার্স ল্যাপ্লাস যদি নাও, ইনভার্স ল্যাপ্লাস করার জন্য তোমাকে করতে হবে না, as I said again, open the book and you will see it is there. Okay, if it is in this form, inverse ল্যাপ্লাসটা হবে just like this. এই 1 আসবে এই 1 upon s থেকে, 1 upon s থেকে আসবে 1, আর বাকি দুইটার থেকে আসবে এরকম একটা looks like complicated function. It's not that once you see it. So this is a 1 minus this sinusoid. Sinusoid এর দেখো, sinusoid এর এই যে এই পার্টটা হলো amplitude. Sinusoid এর এই পার্টটা হলো amplitude. Okay, this is the amplitude. And this sine omega dt plus theta, theta the constant একটা, depends on damping ratio, and this is the frequency. Sinusoid এর frequency টা হলো omega d.
omega d t plus theta. Okay. The interesting thing is that, and again, as I say, you don't have to worry for solving problems for yourself. These things are going to be just numbers. So it will be coming, say, 60 or 10t or something like this, whatever it comes. Okay. Now, interesting thing is that, look at this one. The amplitude is function of time. As time increases, what happens to the amplitude? বলো দেখি। টাইম যতই বাড়বে অ্যামপ্লিটিউড কি হবে? বাড়বে না কমবে না কি হবে? ডিক্রিজ করবে স্যার। ডিক্রিজ করবে। সো ইউ সি, লুক এট দ্য রেসপন্স। আমি তোমাদের রেসপন্সটা দেখাবো এবার। এই হলো সেই সাইনোসয়েড আন্ডার ড্যাম্পড। সো it will not just stop at one, it will go more. So this is what we call overshoot. Overshoots what? Overshoots the final value, overshoot. And then depending on the damping ratio, it will, if damping ratio is smaller, then it will oscillate. আর যদি reasonably ভালো হয় তাহলে oscillation কম হবে. So the thing is that this is going to be the sinusoid, and the amplitude of this sinusoid is going to be just like that. Okay, amplitude of the sinusoid is going to be decaying. Right, so let's go back there to the decaying যে হলো। তো এখানে দেখো, আমরা কিছুক্ষণ আগে এই যে ফার্স্ট অর্ডার সিস্টেম করাচ্ছিলাম, তোমাদেরকে আমি টাইম কনস্ট্যান্টের একটা ডেফিনেশন দিয়েছিলাম, মনে আছে তোমাদের? টাইম কনস্ট্যান্ট ফার্স্ট অর্ডার সিস্টেম। তো এখন এটা তো সেকেন্ড অর্ডার সিস্টেম, এইটারও টাইম কনস্ট্যান্ট আছে। দেখো, এটা এক্সপোনেন্ট, এটা এক্সপোনেন্টটা হলো, এই কাভারটা হলো এক্সপোনেন্ট, এই যে এক্সপোনেন্ট। তো যদি তুমি এইভাবে চিন্তা করো যে এইভাবে লাইনটা ধরো, এভাবে এভাবে ডিকে হচ্ছে, এভাবে ডিকে হয়ে যাচ্ছে। সো দিস ডিকে, there is a time constant in the whole thing, whole decay process. What is the time constant? বলো দেখি। I would like to see some good students here. What will be the time constant for the second order system? 1/zeta omega n. That's right. This is very important. Try to remember the time constant for a second order system. Tau will be simply 1 upon this, which will make the exponent -1. এটার জন্য ঘাবড়ানোর কিছু না, এটা একটা নাম্বার। This is only a number, right? For a particular damping ratio, this is a number. So some number e to the minus something t, এবং ওখান থেকেই তুমি টাইম কনস্ট্যান্ট পেয়ে যাবে। এটা আমাদের কাজে লাগবে, মনে রেখো। The time constant of a second order system is 1 upon zeta omega n. That's the time constant. What is the frequency of oscillation? Frequency of oscillation is this, omega d. This is the omega d. This is the frequency of oscillation of the sinusoid, omega n square root of 1 minus zeta square. Physically speaking, এটা তো mathematics হলো। Physically speaking, you look at this S-plane diagram and you have to be very clear in your mind what you are talking about. You should know exactly what you are talking about. This pole has a real part, এইটুকুন real part. This pole has imaginary part. This is the imaginary part, and omega n is the distance of the pole. This is omega n is here. This distance is omega n. Okay, so দেখো তুমি, omega n যদি এখানে হয়, ড্যাম্পিং রেশিও যদি কমতে থাকে তাহলে কি হবে? ড্যাম্পিং রেশিও কমতে থাকলে এই লাইনটা সরে যাবে এদিকে, তাই না? এটা একটা পার্টিকুলার ড্যাম্পিং রেশিও। আমি যদি কমাই ফেলি ড্যাম্পিং রেশিওটা, তাহলে লাইনটা হবে আরেকটা এরকম। আরো যদি কমাই তাহলে এরকম হবে, এবং যদি জিরো করে ফেলি, দিস উইল বি হিয়ার। সো দিস লাইনস আর গোইং টু মুভ। আর যদি বাড়াই তাহলে আমরা এদিকে চলে যাবে, এটা এইভাবে যেতে থাকবে। আর যদি এক্স্যাক্টলি 1 করে ফেলি তাহলে দুইটাই এখানে হবে, একটা এখানে, দুইটা রুটই এখানে এই পয়েন্টে হবে। So we'll talk about them more in detail later, but you have to get a clear idea from here. Okay, so all right, now then and you have seen the response here. এটা আমরা আরো ডিটেইলে আসবো, আরো বিভিন্ন properties, characteristics আমরা শিখবো এটা। As I told you, in real systems, you have the practical systems. Real systems are of this type, case 2. Hardly your system is going to be like this, oscillatory, totally oscillatory. This is an unreliable system. You don't know, little distance will make it unstable. Okay, all right. This third one is damping ratio is 1. If damping ratio is 1,
Remember the term was s square plus 2 theta omega 2 theta omega n s এবং theta ভ্যালু যদি 1 বসাই দেই তাহলে that will be the equation. And see, it's a perfect square. S square 2 omega n s and omega n square. This is a perfect square. S plus omega n whole square. Okay, so that's what is going to happen. যখন নাকি damping ratio 1 হয়ে যাবে, this will be the thing. And so there are two roots. Both the roots are omega n, and it's like this. Look at the diagram now. S plane. Both the roots are here. Both the roots are here. So the damping ratio 1 means something like this. And if you take Laplace inverse again, it's going to come like this. Okay, 1 minus e to the minus, the last case, the previous case was like this. Remember, 1 minus cosine omega n t. এখানে ডিফারেন্সটা হলো এই যে টার্মটা e to the minus theta omega n t, and also there is a time function here. So the response, if you plotted, it's going to be this way. Critically damped. কোনো oscillation নাই, এটাকে আমরা ক্রিটিক্যাল বলি. No overdamp, no overdamping, no underdamping. Just clearly it will go up and then go up to the value, final value, and stay there. So of course this is a very desirable characteristic, এরকম সুন্দর কোনো oscillation ছাড়া, but it has got its own difficulties. Okay, we'll see what difficulty it has. Okay, so এই সম্বন্ধে আর তোমাদের কিছু আমার মনে হয় না কিছু বলতে হবে বলে। কেস 3 তোমরা বুঝতে পেরেছো তো? এই পর্যন্ত তিনটা কেস। জি স্যার। আর ইউ ওকে? অলরাইট, ভেরি গুড। তোমাদের কোনো অসুবিধা হলে বা কিছু, ইফ ইউ হ্যাভ এনি প্রবলেম, anything, you just speak to me. Just turn your microphone on and interrupt me and talk with me. If I need to explain much more, I have no problem with that. And we are okay with the time. আমরা যেভাবে যাচ্ছি আমাদের টাইম কোনো অসুবিধা নাই. This is one advantage with online teaching. Online teaching you can do much more compared to your in-person teaching. In-person teaching is not as fast. We have to write everything on the board and explain to the students and this and that. They will talk, we will talk. So it makes it slow. But here everything is written. Of course, the work has been done ahead of time. That's why we can move a little faster. So I don't mind slowing it down for you if really you need it. Okay. So damping ratio 1, critically damped, you've seen. Peculiarity is that two roots are equal, same place. দেখো আগের কেসগুলি দেখো। প্রথম কেসটা ছিল দুইটা রুট ছিল ইমাজিনারি অ্যাক্সিস, দুইটাই ইমাজিনারি অ্যাক্সিস ছিল। দ্বিতীয় কেসটা ছিল কমপ্লেক্স কনজুগেট, the roots were complex conjugate. Okay, কিছু রিয়েল পার্ট ছিল, কিছু ইমাজিনারি পার্ট ছিল। ওকে, এন্ড থার্ড হলো দুইটাই একই জায়গায়, এটা হলো ক্রিটিক্যাল। So the last case, if the damping ratio is more than 1, what happens? If it is more than 1, then you have got two real roots. দেখো তো এখানে চলে যাব, এটাতে চলে যাব। এই যে দুইটা ভ্যালু হবে, এটা একটা রিয়েল নাম্বার, এটা একটা রিয়েল নাম্বার। দুইটাই একটা হবে this minus this, আর একটা হবে this plus this. Okay, so we'll have two numbers, two real numbers. We call it S1, S2. So দেখো আমরা দেখছি কোথায়। Okay, so this is the one. So one root, আমরা এটাকে s minus s1 লিখতে পারি, s minus s2, আর এই প্লাস মাইনাস দিয়ে একসাথে লিখলে এটা this is way of writing, but actually it means s minus s1 times s minus s2. Okay, same thing. And s1, s2 in this case are going to be two real numbers, just like that. One is s1, one is s2. Whether you call this s1, this s2, doesn't matter. Say whatever you want to. So that will be the function, and two poles, real poles, both of them are real. So এখানে কোনো oscillation কোনো ব্যাপার স্যাপার নাই. The roots, the poles are here on the real axis, so there is no oscillation. Oscillation হবে তোমার পোলগুলো যদি কমপ্লেক্স হয়, যদি হয় তখনই oscillation হবে। হ্যাঁ, আর যদি রিয়েল থাকে তাহলে there is no, রিয়েল থাকলে রেসপন্স হবে একটা এক্সপোনেন্ট আর একটা এক্সপোনেন্ট, দুইটা এক্সপোনেন্টের যোগ করলেই তোমার রিয়েল হবে। So the y of t is just like that.
this will be a constant here, e to the minus s1t over s1, আর এই 1টা আসছে এর থেকে, এই s এর থেকে, e to the minus s1t over s1 minus e to the minus s2t s2, তোমরা তো জানবে s1 s2 ভ্যালু তোমাদের জানাই থাকবে, ড্যাম্পিং কিছু জানা থাকবে, so you will see that there will be numbers, so this is y of t. And if you plot this, দুইটাই exponential decay, so if you plot this, that's what is going to happen, decay or rise, it doesn't matter how you call it. So this is the overdamped, damping is high, friction is high, so there cannot be any oscillation. তো ড্যাম্পিং যদি আরো বাড়িয়ে দিয়ে দিলে কি হবে, এটা ধরো ড্যাম্পিং ইজ 1.4 or 1.5, আমি যদি ড্যাম্পিং 2 করে দেই, কোন দিকে হবে প্লটটা বলো দেখি, আরো যদি ড্যাম্পিং যদি এখানে এখানে আরো নিচে হবে, হ্যাঁ ড্যাম্পিং যদি বাড়িয়ে দাও তাহলে আরো নিচে হবে, এরকম হবে। সো তোমাদের মনে হবে যে ড্যাম্পিং কম হলে তো, বেশি হলেই তো ভালো, রেসপন্সের অসিলেশন হবে না, কিছু হবে না, বাট এটা কি ভালো, কি মনে হয় তোমাদের? না স্যার। এটা ভালো না ফর সাম রিজন, ওয়াই? বিকজ ইউ ওয়ান্ট দ্য রেসপন্স টু গো টু দ্য ফাইনাল ভ্যালু, and you want it to go to the final value as quickly as possible, তাই না? As quickly as possible without hurting the system, without causing much of oscillation. So this is one of the requirements. So damping শুধু ভালো হইলে বা even critically damping may not be the ideal case in real system. তুমি দেখো এটা under damped যদি হয় তাহলে এইখানে আগে এই ফাইনাল ভ্যালু কিন্তু চলে গেল, এখানে হয়ে যাবে, আর এই ভ্যালুটা অনেক সময় ইউজফুল, যে this is the value when it hits the final value, this one. Okay, so এই এখন আমি তোমাদের যেটা বললাম, চারটা রেসপন্স দেখলে তুমি, ড্যাম্পিং রেশিও 0, তারপর ড্যাম্পিং রেশিও less than 1 under damped, damping ratio 1, and damping ratio more than 1. Okay, that's the way. So these are the 4 characteristics, and you have now a good idea about the system. এখন আমাদের এই যে আমি বললাম যে এই সিস্টেমটাই আমাদের মোর ইন্টারেস্টিং, এই যে যেটাতে অসিলেশন আছে, কিছু উপরে উঠছে, কিছু নিচে নামছে, আবার সামান্য উপরে উঠছে, নিচে নামছে, অসিলেশন হয়ে ফাইনালি গিয়ে স্টেবিলাইজ করছে। This is more interesting for us because many of the practical systems will follow pattern like this. Okay, so এটাকে এক্সপ্লেন করার জন্য, এই রেসপন্সটাকে দেখার জন্য আমাদের কিছু ট্রানজিয়েন্ট রেসপন্স স্পেসিফিকেশন, আমরা কিন্তু এখন এইটাই বলছি ড্যাম্পিং রেশিও just between 0 and 1. So we have some specifications for our actual system. So we will talk about the specifications. There are some numbers, there are some properties, we'll talk about them, and we'll see how we can design with these specifications and things like that. তোমাদের কোনো কোশ্চেন আছে নাকি এই পর্যন্ত? এটা আমাদের ফাউন্ডেশন ফান্ডামেন্টালস আমরা সব করে ফেললাম। এখন আমরা ট্রানজিয়েন্ট রেসপন্স স্পেসিফিকেশন শিখবো, কয়েকটা স্পেসিফিকেশন শিখবো, তোমাদেরকে বলবো, আমি তোমার দেব। প্রথমত তোমাদেরকে এক্সপ্লেন করবো যে এইগুলি কি টাইম, যেমন দেখি ধরো স্পেসিফিকেশন একটি, ওইটা কিন্তু বলছি আমরা, উই আর টকিং অ্যাবাউট দিস রেসপন্স, অনলি দিস রেসপন্স। তো ভালো করে তোমরা বোঝানোর জন্য আমি আর ভালো করে এঁকে দেখালাম। এখানে দেখো এটা, এইটা হলো সেকেন্ড অর্ডার সিস্টেম, ওই যে ড্যাম্পিং রেশিও বিটুইন 0 and 1, তাহলে অসিলেশন, ওভারশুট, আন্ডারশুট, ওভারশুট, এখানে ভিতরে গিয়ে আবার ওভারশুট আন্ডারশুট হবে। তো আমি এটা কেন স্ট্রেট করা হলো কেন, সেটাও আমি তোমাদের এক্সপ্লেন করবো কেন দেখানো হয়েছে। অ্যাকচুয়ালি ইটস নট গোইং টু বি স্ট্রেট হিয়ার, ইটস গোইং টু বি অসিলেটিং, এর ভিতরে গিয়ে অসিলেট করতে থাকবে, তারপরে এক সময় at certain time it's going to decay. Okay, সো এখানে আমাদের কতগুলি স্পেসিফিকেশন আমাদের জানতে হবে। ধরো যেমন নাকি কত সময় লাগলো এই পর্যন্ত উঠতে, হ্যাঁ, বা কত সময় লাগলো ম্যাক্সিমাম ভ্যালুতে যেতে, এইটার একটা নাম আছে। কত সময় লাগলো আর কতটুকুন এটা, এটাকে আমরা বলি ওভারশুট। এটা ফাইনাল ভ্যালু, 1টা হলো ফাইনাল ভ্যালু, এটা হলো ওভারশুট, কতটুকুন ওভারশুট। কতক্ষণ লাগবে টু ফর দ্য রেসপন্স টু সেটেল টু হোয়ার, সেটা আমরা বলবো, সেটেল টু হোয়ার এন্ড হাউ। সো দেয়ার আর ফিউ স্পেসিফিকেশনস, এগুলি আমি তোমাদের সাথে এখন আলাপ করব। এগুলি আমাদের জানতে হবে, এগুলি আমাদের শিখতে হবে, এগুলি তোমাদের কন্ট্রোল সিস্টেম ডিজাইন করতে গেলে এগুলি লাগবে। সো আমরা যখন কয়েক সপ্তাহ পরে যখন আমরা কন্ট্রোল সিস্টেম ডিজাইন যখন করব, তখন দেখবে যে এগুলির খুবই প্রয়োজন আছে, খুব দরকার আছে। সো দি থিংস আর উই আর টকিং অ্যাবাউট আর রাইজ টাইম, ওয়ান থিং,
peak time, percentage overshoot. Just hear the names and then we'll see. Settling time, so we'll talk about all this. আর কি আছে দেখি। আচ্ছা, এগুলোর জন্য আমাদের এক্সপ্রেশন আছে, এক্সপ্রেশনগুলো আমি লিখে দিয়েছি। আরো কিছু প্রপার্টি আছে, এগুলি দেখবো পরে। সো লেটস ট্রাই টু লার্ন দিস দিস ফিউ প্রপার্টিজ। কটা হলো এখানে? 1 2 3 4, চারটা প্রপার্টি। ওকে, চারটা প্রপার্টি আমরা এখন শিখি, কি অবস্থা। ওকে, সো রাইস টাইম, তোমরা শুনেছো নাকি কোনো সময় রাইস টাইম? জি স্যার। কোথায় শুনেছো, কোন কোর্সে? স্যার কন্ট্রোল ল্যাবে শুনেছি আর ভিএলএস এ। ল্যাবে, ল্যাবে, কন্ট্রোল ল্যাব। কন্ট্রোল ল্যাব তো তোমরা অনলাইনেই করছো, তাই না? জি স্যার। ওকে, ওই সেকেন্ড অর্ডার মডেল টডেল করছো বোধহয় সব। ওকে, সো ল্যাবে তো তোমরা আমি যা বলেছি এই পর্যন্ত তোমরা সব ল্যাবে করেছো। তবু আমি তোমাদেরকে ছেড়ে দিতে পারি না যে ল্যাবে করেছো তার জন্য পরীক্ষায় কোশ্চেন দিয়ে দিলাম, তারপর বলবে স্যার ল্যাবে তো এত কথা কয় নাই, এত এত কিছু তো পড়ায় নাই। হ্যাঁ, তখন তখন তো আমি মুশকিলে পড়ে যাবো তোমাদের সাথে। তার জন্য উই আর গোয়িং ওভার ইট এন্ড শুড বি ইজি ফর ইউ নাও, because you are hearing it from two places. রাইজ টাইম, রাইজ টাইমের ডেফিনেশন হলো এইটুকু। দেখো, এই যে রেসপন্সটা উঠছে, এই যে যাচ্ছে রাইজ, দিস রেসপন্স ইজ রাইজিং। সো একটা ডেফিনেশন আছে যে টাইম ফ্রম 0 to 100%, যেই টাইম লাগবে ওইটাকে বলবো আমরা রাইজ টাইম। টাইম টু রাইজ ফ্রম 0 ভ্যালিউ টু দি 100% ভ্যালিউ, নট দ্য ফাইনাল হিয়ার, এখানে কথা বলছি না। rise to the this one. This definition normally use করা হয় যদি oscillatory system যদি হয়, তাহলে that's the way we define time to rise from 0 to 100% value. কিন্তু যদি ওভারড্যাম্প সিস্টেম হয় তাহলে তো ওখানে যাবেই না, তাই না? মনে আছে তোমাদের ওভারড্যাম্প সিস্টেমের রেসপন্স? একটু আগে বললাম ওভারড্যাম্প হলে তো ওখানে যাবেই না, ওইটাতে যাবেই না, একবারে যাবে অনেক সময় পরে। হ্যাঁ, সো ওই ওই সিস্টেমের জন্য কি কি ডেফিনেশন হবে ওইরকম সিস্টেমের জন্য? ওই ওভারড্যাম্প সিস্টেমের জন্য ডেফিনেশনটা হলো যে 10% ভ্যালিউ থেকে 90% পর্যন্ত যাইতে যে সময়টা লাগে। এই ডেফিনেশন পড়েছো তো তোমরা? না, পড়েছো ল্যাবে? ল্যাবে পড়েছো তোমরা নাকি বলো? জি স্যার। ওকে, সো 10% থেকে 90%, 10% হলো 0.1, 90% যেই টাইমটা লাগে এইটা আমরা রেস্ট টাইম বলি। সো ডিপেন্ডিং অন দ্য টাইপ অফ সিস্টেম ইউ সে দ্যাট। নাও how do we do it, how do we find it? Well, it involves mathematics and things like this. If you want to open the book, they have done this in great detail. আমরা এত কিছু যাব না, আমাদের এই ক্লাসের জন্য তুমি যদি খালি ফর্মুলাটা মনে রাখো তাইলেই হবে। রাইস টাইম হলো 2.16 থিটা প্লাস 0.6 ডিভাইড বাই ওমেগা এন। এটা ডিরাইভ করা হয়েছে, আমরা এখানে আর ডিরাইভ করতে যাব না। এখানে ডিরাইভ করতে গেলে তোমার এক ক্লাস হয়তো চলে যাবে, এখানে শুধু এই ডেরিভেশনেই। এটা তোমরা যখন প্রবলেম সলভ করবে তখন মনে রেখো এই এই ফর্মুলাটা আমি তোমাদের আলাদা একটা পৃষ্ঠার মধ্যে সবগুলি ফর্মুলা লিখে দিয়েছি। এ তো তুমি ওই টেক্সটের ভিতরেও পাবে। সো দিস ইজ দ্য এক্সপ্রেশন ফর রাইস টাইম, depends on the damping ratio, depends on the undamped natural frequency omega n. Okay, এটা কিন্তু নরমাল, এটা কিন্তু ডিরাইভ করা হয়েছে বেসিক্যালি ওই সেকেন্ড ডেফিনেশন থেকেই, এইটার থেকে ডিরাইভ করা হয়েছে, নট ইউজিং দিস। সো যেটাই হোক এর চাইতে বেটার কিছু আমাদের নাই, আমাদের জানা নাই রাইস টাইমের জন্য। ওকে, সো generally speaking you say rise time is time to rise to where? Okay, from 0 to 100% or 10% to 90% depending on whether system is over damped, under damped or something like this. Okay, so that's rise time, it's done. Peak time, so the time required for the response to go to the first peak. Peak কিন্তু অনেকগুলি আছে, দেখো এই যে রেসপন্স, এইটা হলো ফার্স্ট পিক, এরপরে আছে সেকেন্ড পিক, এরপরে যা থার্ড পিক, ফোর্থ পিক, ডিপেন্ডস কতগুলি আছে। তো ওগুলি আমরা দেখবো না, উইল টক অ্যাবাউট দ্য টাইম টু রিচ দ্য ফার্স্ট পিক। সো এইটুকুন, এই 0 থেকে এই পর্যন্ত এটা হলো পিক টাইম। আর এই পিক টাইমে যে রেসপন্স ওটাকে বলে পিক রেসপন্স, এমপিটি, এমপিটি বলা হয় এটা। আর এটা হলো টিপি, দিস আর দ্য সিম্বলস ইউজড। কিভাবে বের করবে এই পয়েন্টটা, কিভাবে বের করবে তোমরা? ধরো আমি বললাম যে ম্যাথমেটিক্যালি তোমাদের সময় দেওয়া হলো প্রচুর,
আমি বললাম যে এই পয়েন্টটা বের করে তো দেখি এই ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কত হবে এবং এই ম্যাক্সিমাম টাইম কত হবে। হাউ ইউ আর গোইং টু ডু ইট, আমি বলছি না তুমি করো এখন, বাট হাউ, হোয়াট ডু ইউ থিংক ইউ উইল ডু ইট, টু গেট ইট। একটু চিন্তা করে আমাকে বলো এই পয়েন্টটা আমরা উই ওয়ান্ট টু ফাইন্ড দিস পয়েন্ট। এটা ইকুয়েশন কি আছে? ইকুয়েশন তো আছেই, এই যে ইকুয়েশন তো আন্ডার ড্যাম্পড কেসের ইকুয়েশন তো দিলামই তোমাকে, তাই না? তাহলে ডিফারেন্সিয়েশনে যে জায়গায় দ্যাটস 0 রাইট, হবে। দ্যাটস রাইট। সো we will have this y, we'll differentiate with respect to time, so it will come and we'll set it to 0. জিরো সেট করলে পিক টাইম কিন্তু অনেকগুলি আসবে, কেননা তুমি ম্যাক্সিমাম বলছো, তাই না? ম্যাক্সিমাম বা মিনিমাম হইতে পারে, অ্যাকচুয়ালি ম্যাক্সিমাম মিনিমাম সবই আসবে। তুমি যদি এটা সলভ করো, এটা সাইনোসয়েডাল, তো সাইনোসয়েডাল ইকুয়েশন সলভ করলে অনেক ভ্যালু আসবে। সো দিস আর দ্য ভ্যালুজ, এই যে এই এতগুলি ভ্যালু আসবে, দেখো এই এটা আসবে একটা, এটা আসবে একটা, এটা আসবে একটা, এভাবে সব কি আসবে। যদি ম্যাথমেটিক্যালি যদি ম্যাথমেটিক্স ডাজন্ট discriminate between the peaks, it says just peak. So peak, this is also peak or valley, তাই না? কারণ ডিফারেন্সিয়াল জিরো জিরো যদি করতে চাও, ডেরিভেটিভ যদি জিরো হয় এখানেও হবে, এখানেও হবে, এখানেও হবে। সো হোয়াট ইউ ডু, দি স্মলেস্ট ভ্যালু, যে ভ্যালুগুলোর মধ্যে স্মলেস্ট যেটা, ওইটা নাও, ওইটা হলো তোমার পিক টাইম। ওকে, টাইম পেয়ে গেলে, যদি টাইমটা যখন পেয়ে গেলে তখন ইউ সাবস্টিটিউট ব্যাক, যে টাইমের ভ্যালু পেয়ে গেলে সেই টাইমটা তুমি এখানে সাবস্টিটিউট করবে, ওই যে কোথায় কেস 2, এই যে টাইমটা পাবে ওই টাইমটা এখানে সাবস্টিটিউট করবে, এখানে সাবস্টিটিউট করবে, করলে ইউ উইল গেট দি এক্সপ্রেশন ফর এমপিটি। and MPT এর এক্সপ্রেশন তোমাদের, I don't want to make your life difficult, just simple easy করে দিয়েছে। MPT is this is the final value, e to the minus theta pi divided by square root 1 minus theta squared। এখানে মাত্র কয়েকটা ফর্মুলা, আমাদের তো এমন কোনো ফর্মুলা তোমাদের শেখাবো না, 2-4টা ফর্মুলা আছে, একটু মনে থাকলে সুবিধা, না হয়তো ইউ ক্যান অলওয়েজ রেফার ব্যাক টু দ্য বুক whenever is needed. Okay, so this is the maximum point, MPT, and peak time হলো এই, peak time এর এক্সপ্রেশনটা হলো এই, TP is pi over omega n square root of 1 minus theta squared. The important thing is that if you study, if you know, then you know where to look for. তুমি যদি কোথায়, তুমি যদি না পড়ো, না বুঝো, তাহলে বুঝবে না যে কোথায় যে তুমি খুঁজে পাবে এগুলি, তাও পাবে না। ওপেন বুক পরীক্ষা হলেও তোমার পেতে হবে তো, তাই না? না হয়তো তুমি ওই সারাক্ষণ খুঁজতেই থাকবে, আরে পিক টাইম কোথায় আছে রে, কত পৃষ্ঠা, কত নম্বর পৃষ্ঠা, এইসব খুঁজতে খুঁজতে তোমার সময় চলে যাবে। সো I have given this as a reference for you. So we got this and this together. আর এটা তোমরা আগেই বললাম। তাইলে এইবার আরেকটা টার্ম আমরা এখানে ডিফাইন করেছি, দেখো। সো দুইটা হয়ে গেল, রাইজ টাইম, পিক টাইম হয়ে গেল, পার্সেন্ট ওভারশুট। তো ওভারশুট হলো, আমি দেখালাম তোমাদেরকে, এই যে ওভারশুট, এটা হলো ওভারশুট। সো দিস ইজ ম্যাক্সিমাম ভ্যালু, এই যে ভ্যালুটা থেকে ফাইনাল ভ্যালু এই ম্যাক্সিমাম ভ্যালু থেকে ফাইনাল ভ্যালু সাবট্রাক্ট করবে, করলে এটা ওভারশুট হবে। আর যদি তুমি পার্সেন্ট হিসাবে এক্সপ্রেস করতে চাও তাহলে এইভাবে করতে হবে। তাহলে ওভারশুট, জাস্ট ওভারশুট ইজ দিস এমপিটি মাইনাস ফাইনাল ভ্যালু। আর তুমি যদি রেশিও হিসাবে এক্সপ্রেস করতে চাও, মানে আছে রেগুলেশন, ভোল্টেজ রেগুলেশন যেভাবে করেছিলে মোটামুটি ওই রকমের। সো এমপিটি মাইনাস এফবি ডিভাইডেড বাই এফবি। আর যদি পার্সেন্টে বলো তাহলে মাল্টিপ্লাই বাই 100। আর যদি পার্সেন্ট না বলো তাহলে সিম্পলি বলবো ওভারশুট। ওভারশুট পার ইউনিট হিসাবে তোমার হতে পারে, জাস্ট এজ এ নাম্বার হতে পারে। So for example, percent overshoot could be 10%, 12%. If it is 10%, you can write it also overshoot is 0.1. বুঝতে পারছো? 10% না হলে 0.1 ও তুমি বলতে পারো। Okay, so percent overshoot, this is a very useful terminology for us. And another term is settling time. Settling time, এই পর্যন্ত কোনো কোশ্চেন আছে নাকি বলো? যে 2-3টা জিনিস আমি কথা বললাম, রাইজ টাইম টিআর, পিক টাইম টিপি, আর পার্সেন্ট ওভারশুট, এগুলির ফর্মুলা তোমাদের এখানে লিখে দিয়েছি ফর্মুলা শিটে, তোমার এই শিটের উপরে ফর্মুলাগুলি সবগুলি আছে। ওকে, সো ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট থিংস ইজ সেটলিং টাইম। সেটলিং টাইম মানে হলো the time required for the response to settle down. So this is a politician's talk. Settle down to where? আমরা ইঞ্জিনিয়ার সেটেল ডাউন বলে we are not happy.
For engineers, we need specifics. So it settles down to control engineers দুইটা ভ্যালু ইউজ করেছে, দুইভাবে ডিফাইন করেছে। একটা হলো settles down to within 2% of the final value, এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড। আরেকটা আছে within 5%। দুইটাই দুইটাই চলে, কিন্তু তোমাকে বলতে হবে তুমি কোনটা ইউজ করেছো, সেটা বলতে হবে। 2% ইউজ করেছো না 5% ইউজ করেছো। Time required for the response to settle within a certain percentage delta, সেটা পার্সেন্টেজ যেটা, এটা একটা নাম দিলাম, of the input amplitude, usually 2 to 5%। ওকে, দেখো আমি তোমাদের ফিগারটা দেখাচ্ছি। ধরো 2% লাইন আঁকলাম, এখানে ডেল্টা বলেছে 2% লাইন, এটা যদি 1 হয় 102 আর 0.98, বুঝছো? সো 0.98 দিয়ে একটা লাইন টানো, 102 দিয়ে একটা লাইন টানো। হ্যাঁ, টানার পরে দেখো যে রেসপন্সটা কখন, পিকটা কখন এটার ভিতরে চলে গেছে লাস্ট টাইম। দেখো এখানে, এখানে কিন্তু লাস্ট টাইম এখানে বাইরে বাইরে আছে এখানে, এরপরে কিন্তু আর বাইরে যাচ্ছে না, এরপরে এই অসিলেশন গুলি এরকম হবে। সো ফার্স্ট টাইম রেসপন্স এন্টার্স দিস ব্যান্ড, এই যে আমরা বলছি এটাকে ওই 2% ব্যান্ড অথবা 5% ব্যান্ড যেটাই বলি, ফার্স্ট টাইম ইট এন্টার্স দিস ব্যান্ড এন্ড ডাজ নট গেট আউট। এখানে তো এন্টার করেছে ব্যান্ডের ভিতরে, কিন্তু তারপর বেরিয়ে গেছে। হ্যাঁ, সুতরাং এটা আমরা সেটলিং টাইম বলবো না। এখান থেকে তো এখানেও তো ব্যান্ডের ভিতরে ঢুকছে, মানে এখানে ঢুকেছে, এদিকে বেরিয়ে যাচ্ছে, সুতরাং এটা আমরা সেটলিং টাইম বলবো না। কিন্তু এটা হলো লাস্ট টাইম, এরপরে এরপরে কিন্তু আর বের হয় নাই, এরপরে এই এইগুলি অসিলেশন গুলি এর ভিতরেই থাকছে। সো উইল সে the first time it enters this band, we call this time starting from 0 to up to this point is settling time. সবার ক্লিয়ার তো নাকি জিনিসটা? দেখো তো দেখি, settling time must be cleared. Okay, you have to understand this. আমরা বলছি যে এনভেলপটা, এই যে এটা কিন্তু আসলে কিন্তু সাইনোসয়েড, এটা এনভেলপটা, this is the envelope. If you draw the envelope, it's like this. If you draw the envelope is going to be decay like this. So the last time this envelope enters this band and doesn't get out is the settling time. তো আমরা যদি 2% ডেফিনেশন যদি নেই, তাইলে দেখো কি লিখবো, এই যে not the sinusoid, the other part, we are talking about the other part. দেখো ক্লাস কে শুতে যাই, সাইনোসয়েড তো আছেই, কিন্তু আমরা বলতেছি এনভেলপটা, this is the envelope, envelope, this is constant values whatever, and then this is the term which is just going like this, e to the minus theta omega n t. So what is happen, we are saying that if we use the 2% definition, then e to the minus theta omega n ts, this is the value of ts, we are saying would be less than 0.02. Oh, 2% হলে 0.02, 2%, 0.02, 102, so 2% এর ভিতরে থাকলে এটা আমরা বলবো যে e to the theta omega n t, the envelope is entering this 2% band, remains within 0.02, 2%, 0.02. তো সেইটা যদি সলভ করো তুমি দেখবে যে এখান থেকে যে theta omega যদি তুমি বলো এভাবে, so you will get ts is going to be 4 over theta omega n. এটা কি হলো, তুমি অ্যান্টি লগ নাও শুধু 0.02, তোমার ক্যালকুলেটর থাকলে ক্যালকুলেট করে দেখো, এটা অ্যান্টি লগ যদি নাও তাহলে তুমি পেয়ে যাবে theta omega n, এটা ইটা চলে যাবে যদি যদি লগারিথম যদি করো, এটা অ্যান্টি লগ না, জাস্ট মেক দ্য লগারিথম অফ দিস ওয়ান, দেন ইউ উইল গেট theta omega n ts is going to be 4, করে দেখো। so this is going to be ts now will be 4 divided by theta omega n. আমি তোমাদের যেটা বুঝালাম এটা যদি না বুঝো তো কোনো অসুবিধা নাই, শুধু মনে রাখতে হবে যে সেটলিং টাইম ইজ 4 ডিভাইড বাই theta omega n. theta omega n এর একটা নাম দিলাম না, কি জানি, টাও দিলাম না একটু আগে, এই যে tau is 1 upon theta omega n, so it is going to be a 1 upon theta omega n is tau, so settling time is 4 tau, চারটা টাইম কনস্ট্যান্ট সেকেন্ড অর্ডার সিস্টেমের জন্য। ওকে, যদি আমরা 2% ওয়েট নেই, আর যদি 5% নেই তাহলে কত হবে, করে দেখতে পারো, করো দেখি কত হয়। 5% যদি নেই, how much will be the, how many time constants will be that? Work for you, find out. আমরা যদি 2%, হ্যাঁ 3 tau, that's right. Okay, very good, very good.
সো তোমরা যদি 2% নাও তাহলে 4টাও, আর যদি 5% নাও তাহলে 3টাও। তার জন্য আমি বলেছি অনেক জায়গায় অনেক কথা দেখবে তুমি, অনেক অনেক জায়গায় বলা হয়, কোথাও কোথাও লেবে তোমাদের হয়তো পার্টিকুলারলি বলেছে যে উই সে it stabilized, the system stabilized in 5 time constant। এটা কিন্তু স্টেবিলাইজ বলিনি আমরা, আমরা বলেছি যে ওই ব্যান্ডে এন্টার করেছে। ধরা হয় কন্ট্রোল সিস্টেমে কোনো কোনো সময় দেখবে যে ওরা বলে যে 5টাও, উই সে দ্যাটস ইট, ইন 5টাও it has reached the final value, এটা অ্যাসাম্পশন। ওকে, অলরাইট। সো আর কিছু আছে নাকি? আমরা সব বলে ফেলাম তো। এটার জন্য এক্সপ্রেশনটা তো এক্সপ্রেশন লিখে দিলাম, এই যে টাইম কনস্ট্যান্ট, এখানে তো আর দিইনি। হ্যাঁ, টাইম কনস্ট্যান্ট, টাইম কনস্ট্যান্ট, হ্যাঁ টাইম কনস্ট্যান্ট আছে, the settling time আছে 4 time constant 4 over theta omega n। Okay, so we define the 4 things in here। এখন আমি তোমাদেরকে আরো কিছু কঠিন জিনিসপত্র শেখাবো, সামান্য কঠিন, যেমন কোনো কঠিন কিছু না, এটা একটু পরেই করি। হ্যাঁ, কারণ তুমি মাস্ট বি পসিবলি তোমরা একটু বোর্ড হয়ে গেছো না কথা শুনতে শুনতে। তো আমাদের এখানে একটু ব্রেক নেই 10 মিনিটের, তারপর আমরা একটা প্রবলেম করব, সলভ করব, একটা ডিজাইন প্রবলেম সলভ করব। করার পর আমরা এই যে বাকি আর কয়েকটা জিনিস আছে আমি তোমাদেরকে জাস্ট ব্রিফলি বলে দেব, and then we will finish our class today here। Okay, যারা যারা পরে এসছো তারা অনেক কিছু মিস করেছো। We could do nothing to you। 55 students so far, 54 students so far। কিন্তু আনফরচুনেট থিং হবে, আমি যখন নাকি অ্যাবসেন্টেশন খুলে দেবো, আমি আমার 102 বা 105 জন আসবে। এটা আমরা কিভাবে স্টপ করবো বলো দেখি তোমরা, গিভ মি এ সাজেশন, হাউ ডু আই স্টপ ইট? এই যে 54 নাও, আমি ছাত্রদের কাছ থেকে ইয়ে যাচ্ছে, আমি জানি যে তোমরা সাম অফ ইউ উইল ডু নট লাইক দিস। এই যে 55 স্টুডেন্টস আসো, 54 স্টুডেন্টস আসো, কিন্তু আমি যদি এখনই যদি অ্যাটেন্ডেন্সটা খুলে দেই, দেখবে যে দেয়ার উইল বি মোর দেন 100 স্টুডেন্টস সাইনিং দিস। তার মানে তো ইউ পিপল, সাম অফ ইউ পিপল আর ডুইং ইট, তাই না? তো কি করবো বাবারা, এসব করে তোমরা কি করবা? হ্যাঁ, কি, তো ইউ আর জাস্ট হার্টিং ইউর সেলফ, ইউ আর টেন্টিং ইউর ক্যারেক্টার, doing bad things even as a student। তো যখন পাশ করে যাবে, ইঞ্জিনিয়ার হবে, তখন তো আরো ব্যাড থিং হয়তো করবে। I don't know what to say to you anyway। So we break for 10 minutes here for prayer, and then we'll come back, solve this example, and then talk to you about few things, and then I'll let you go। Okay, so let me, for the recorder, let me pause it, let me resume the recording। Okay, কোশ্চেনটা ছিল এরকম, দেখো তো, percentage overshoot should be less than 4.3%, আর settling time should be less than equal 4 seconds। This is the system। আমি তোমাদেরকে এই পেজটা দেখাচ্ছিলাম, কোথায়, কোন পেজটা দেখাচ্ছিলাম, আগে, আরো আগে। সুতরাং তুমি কাগজে লিখে ফেলো যে this quantity should be less than 4.3, all of this should be less than 4.3। অথবা তুমি লিখতে পারো this quantity, this already this part is going to be less than 0.043। তো লেস দেন এর চাইতে বরং ইকুয়াল করো, মার্জিনাল ভ্যালু জাস্ট ইকুয়াল লেখো। ইকুয়াল যদি লিখি আমরা এখান থেকে কি পাবো, ইকুয়েশন থেকে কি পাবো বলো দেখি? what you can solve, will get theta, দেখছো না, তাই না? e to the minus theta pi square root of 1 minus theta square will be 0.043। কাগজে লিখো, লিখে ফেলো। সেখান থেকে তুমি পাবে সেটা ড্যাম্পিং রেশিও পেয়ে যাবে ডাইরেক্টলি। করো দেখি, সলভ ইট। তোমার সবার ক্যালকুলেটর আছে নিশ্চয়, সলভ করো। Again I'm saying percentage overshoot should be less than 4.3%। তার মানে এই কোয়ান্টিটিটা should be less than equal, so is 0.043। সলভ ফর ইকুয়াল, লেসটা পরে দেখবো আমরা, লেস হলে কি হবে দেখা যাবে। সলভ ইট ফর ইকুয়াল, একবার মার্জিনাল ভ্যালু যেটা, এটা হলো ইকুয়াল সাইন। ইকুয়াল যদি হয়, how much will be the damping ratio? This is only one unknown। 0.707। Very good, very nice, extremely good student। So others also try
This should give you 0.707. That's the answer. Some more. I want to hear from some more people. জি স্যার। Okay, good. আসলে নাম্বার কিন্তু দুইটা আসবে। There will be another number also coming as an answer. না দুইটা আসবে না একটাই আসছে। স্কোয়ার থেকে করার পরে শেষ পর্যন্ত কি একটা আসে না দুইটা আসে নাম্বার ভ্যালু? আমার আমার এখানে লেখা নাই ঠিক। দেখি I can see my notes. কয়টা ভ্যালু আসে ড্যাম্পিং রেশিওর? স্যার প্লাস মাইনাস করলে তো স্যার দুইটাই হয়। যদি তুমি সলভ করো ইকুয়েশন যদি সলভ করো কি পাচ্ছ দেখি আমার কাছে আছে লেট মি গো এন্ড চেক দিস আমি যখন সলভ করেছিলাম it comes theta square to be 0.5 তাই না? তোমরা যদি সলভ করো তাহলে তুমি পাবে theta square equal 0.5 তার মানে theta is going to be plus minus 0.707 তো দুইটাই কিন্তু দুইটা অ্যান্সার প্রথম বলতে হবে তোমার তারপরে কেন মাইনাসটা বাদ দিয়ে দিলে সেটাও বলতে হবে মাইনাসটা বাদ দিলে কেন why didn't you consider minus 0.707 because damping ratio is a positive number for a physical system damping ratio is a positive number that's why you did not include the second number okay so you get the theta and additionally আর কি পাচ্ছ তুমি দেখো settling time দেওয়া আছে settling time কত হতে হবে লিমিটটা 4 seconds so this should be 4 seconds তাইলে কি পাচ্ছ তুমি এখানে ড্যাম্পিং রেশিও তো অলরেডি পেয়ে গেছো ওমেগা n কি হবে √2 ওকে সো আমরা পেয়ে গেলাম দুইটা কোয়ান্টিটি সেটা ওমেগা n তা হাউ ডাজ ইট হেল্প আস আমাদের প্রবলেম তো এই জিনিস না প্রবলেম তো হলো ফাইন্ড k and p আমরা পেয়ে গেলাম সেটা and ওমেগা n এখন আমরা কি করব উইল গো ব্যাক লুক এট দি অরিজিনাল এক্সপ্রেশন এই যে প্রথম আমরা যেটা আরম্ভ করেছিলাম এই একবারে বিগিনিং এ এই যে দেখো এইখান থেকে আমরা পেয়ে যাব এই যে ইকুয়েশনটা ওমেগা n স্কয়ার্ড s স্কয়ার প্লাস 2 সিটা ওমেগা n s প্লাস ওমেগা n স্কয়ার্ড ওকে এইটা থেকে তুমি পেয়ে যাবে যেহেতু তুমি সিটা ওমেগা n জানো তাহলে p কি হবে p will be 2 theta omega n তাই না দেখো compare করো this equation with this equation so theta omega n multiplied by 2 will be this p আর k হবে omega n squared that's it p will be বুঝতে পারছো তো তোমরা সবাই দেখো everybody all of you আমি তো শুধু তোমার দুই একজনের আওয়াজ শুনছি বাকি এরা তো কথাবার্তা বলছো না p is এই দুইটা ইকুয়েশন কম্পেয়ার করলে এই ইকুয়েশনটা আর এই ইকুয়েশনটা আমরা পেয়েছি এগুলি ড্যাম্পিং রেশিও তারপরে আনড্যাম্প ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সি গুলি পেয়েছি এগুলি এর সাথে রিলেটেড আমাদের সেকেন্ড অর্ডার সিস্টেমের সাথে রিলেটেড লাইক দিস p is 2 theta omega n k is omega n squared হ্যাঁ so you get the values আমার ভ্যালু গুলো তোমরা নিশ্চয়ই ক্যালকুলেট করে ফেলতে পারছো বাই নাও কত এসেছে omega n is 1 upon square root of 2 this is 1 upon square root of 2 so k comes to p is also 2 এটা তো জাস্ট মার্জিনাল লিমিট গুলি যেটা কিন্তু কথা ছিল দেখো কোশ্চেনে কি বলছিল তোমাকে যে পার্সেন্টেজ ওভারশুট লেস দেন 4.3 তার মানে এটা কি 4.3 কিন্তু এই লাইনটা পাইলে তুমি ড্যাম্পিং রেশিও 0.707 মানে এই লাইনটা এখন ড্যাম্পিং এখন ওভারশুট হতে হবে এর চাইতে কম হলে কোনটা কোন এরিয়াটা এই এরিয়াটা না ওই এরিয়াটা এটা তোমরা মার্জিনের এই লিমিটিং লাইনটা পেয়ে গেলাম এটা 0.707 দ্যাটস ফাইন এটা আর এটা দুইটি একসাথেই কারণ পোলগুলি হবে কমপ্লেক্স কনজুগেট হবে তো একটা পোল যদি এখানে হয় আরেকটা হবে এখানে এখন আমরা কোন এরিয়াটা ডিফাইন করছি এই যে কোশ্চেন যে বলছে আমাদেরকে যে পিও শুড বি লেস দেন 4.3% তো এখানে দুইটা এরিয়া আছে এই একটা এরিয়া
আর এ একটা এরিয়া, কোনটা বলো দেখি? বাম দিকেরটা স্যার। হ্যাঁ, বাঁ দিকেরটা, দ্যাটস রাইট। এদিকে যতই তুমি যাবে ড্যাম্পিং তোমার পার্সেন্ট ওভারশুট বেড়ে যাবে, এদিকে যতই যাবে, ডান দিকে যতই যাবে বেড়ে যাবে। এখানে গেলে তো একবারে টোটাল 100% ওভারশুট হয়ে গেল। ওভারশুট 100%, ড্যাম্পিং রেশিও 0 মানে 100% ওভারশুট। যত যত তুমি এদিকে আসবে, সুতরাং তোমার অ্যালাউড রেঞ্জ হলো এই দুইটার ভিতরে, এই দুইটা লাইনের ভিতরে। হ্যাঁ, অ্যালাউড রেঞ্জ, তুমি দিস ইজ হোয়ার ইউ আর গোইং টু ওয়ার্কিং ইন। কিন্তু এইটাই তো শুধু স্ট্যাম্পিং রেশিও তো শুধু না, আরেকটা জিনিস তো আছে, এই যে বললে আরেকটা জিনিস বের করলাম না আমরা কোথায়? হ্যাঁ, ওমেগা এন বের করলাম না, ওমেগা এন হলো স্কোয়ার রুট অফ 2, ওমেগা এন স্কোয়ার রুট অফ 2। তার মানে কি, এভাবে তুমি করতে পারো, অথবা সিটা ওমেগা এন দেখো, সিটা ওমেগা এন কত হয়, সিটা ওমেগা এন তোমরা পেলাম একটা নাম্বার 1 না, সিটা ওমেগা এন কোথায় কোথায় হলো না? আচ্ছা, সিটা ওমেগা এন পেয়েছি 1, এই যে দেখো এখান থেকে পেলাম 4 ওভার সিটা ওমেগা এন ইজ 4, সো সিটা ওমেগা এন ইজ 1। সিটা ওমেগা এন কোনটা? এই এই রিয়েল লাইন। সো পোলটার আমরা লোকেশন পেয়ে গেলাম, একটা হলো এই লাইনের উপরে থাকবে, এই দুইটা লাইনের উপরে থাকবে। আরেকটা হলো সিটা ইকুয়াল 1 এর যদি বেশি, সিটা ওমেগা এন ইজ গ্রেটার দেন ইকুয়াল 1। সো 1 লাইনে আসো, 1 যেখানে আছে আসো, এর চেয়ে বেশি হতে হবে এইদিকে। 1 যদি হয়, যে লাইনটা আমি যদি টানি এখন এখান থেকে, এটা ধরো 1, হ্যাঁ, -1 কিন্তু এইদিকে না, হ্যাঁ, -1, 1 থেকে যদি লাইন টানো তাহলে ভার্টিক্যাল করলে এই লাইনটা এইদিকে যাবে, এই একটা যাবে আর একটা এইভাবে হবে। সো ইউর রেঞ্জ নাও, এখন তুমি আমাকে বলো দুইটাই স্যাটিসফাই করে কোন রেঞ্জ? একটা হলো ড্যাম্পিং রেশিও ইয়ে শুড বি মোর দেন 0.707, তাই না? ওইটা পার্সেন্টেজ ওভারশুট যেহেতু কম চাই, এই রেঞ্জটা আমরা পেয়ে গেলাম। আরেকটা কথা বলছে সেটলিং টাইমে বলছে যে দিস ইজ গিভিং আস সেটা ওমেগা এন গ্রেটার দেন 1। তার মানে এটা হলো এখান থেকে যদি 1 হয়, এরপর এইদিকে, তাইলে আমাদের রেঞ্জটা কোথায় হলো? এখানে যদি একটু ভার্টিক্যাল লাইন যদি টানো, তাইলে এই এরিয়াটা পুরাটা তোমার যে কোনো জায়গায় হতে পারে। এই ডিজাইন স্পেসিফিকেশনটাতে তুমি পোল যে কোনো জায়গায় নাও, যে কোনো জায়গায় নিতে পারো, কোনো অসুবিধা নাই। সো দিস ইজ ইউর ওয়ার্কেবল রেঞ্জ। আর এই যে এই শেষটা, এটা হলো শেষ পয়েন্ট, লাস্ট 1, এই যে 1, এই যে 1 এদিকে। আর তাহলে এটা কত হবে? স্কয়ার রুট অফ 2 হবে না? 1 45 ডিগ্রিজ, অ্যাঙ্গেল হলো 45 ডিগ্রিজ, ড্যাম্পিং রেশিও 0.707 মানে 45 ডিগ্রিজ, 45 ডিগ্রিজ লাইন টানলে আর এখানে যদি 1 নাও, তাহলে এই ডিসটেন্সটা দেখো, এটা স্কয়ার রুট অফ 2 হবে। দিস ইজ স্কয়ার রুট অফ 2, 1 and 1 স্কয়ার রুট, সো স্কয়ার রুট and equal to তাইলে একবারে বর্ডার লাইন। ওয়ার্স্ট সিনারিও হলো এই দুইটা পয়েন্ট, এটা আর এটা অ্যাকসেপ্টেবল, দিস ইজ অ্যাকসেপ্টেবল, এই পয়েন্ট দুইটা অ্যাকসেপ্টেবল। যতই তুমি এদিকে যাবে ততই বেটার, ইউ আর গোইং টু গেট বেটার রেসপন্স। বাট ইউ মে হ্যাভ আদার কনস্ট্রেন্টস, অন্য কথা সেটা যাই হোক, কিন্তু এইদিকে আর এদিকে যেতে পারবে না, এটা হলো তোমার লিমিটিং ভ্যালু। সো দি পোলস আর এট -1, আর এখানে হলো plus minus j1. Okay, so these are the poles equations. And দেখো 1 করলে square root of 2 হচ্ছে, তাই তো হচ্ছে আমাদের, যে omega n is square root of 2, theta is 1 upon square root of 2, which is this 0.77 line, and k comes to be omega n squared, so square it up, so this is totally okay. বুঝতে পেরেছো তোমরা সবাই ডিজাইনটা? পরীক্ষায় কিন্তু থাকবে এসব, পরীক্ষায় এগুলি দেবো আমরা ডিজাইন করার জন্য। পরে যখন আরো আমরা পরের দিকে চ্যাপ্টার 8 9 যখন চলে যাব, তখন অন্যান্য জিনিসের সাথে এটা থাকবে, শুধু এইটুকুই থাকবে না, অন্যান্য জিনিসের সাথে থাকবে, রুট লোকাস আকার সাথে এগুলি রিলেটেড থাকবে। But these are fundamental things and we got to understand this. Okay, কোনো কোশ্চেন থাকলে বলো। You say that if you did not understand, I'll make you explain to you again, but if you understood, then we'll finish this. Now কয়েকটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স তোমাদেরকে আবার রিএমফাসাইজ করব, এটা তো আমরা বললামই, চারটা প্যারামিটার কথা রিএমফাসাইজ, কয়েকটা জিনিস রিএমফাসাইজ করব, করে আমরা উইল ফিনিশ দিস চ্যাপ্টার এন্ড আই উইল নট কন্টিনিউ এনি ফার্দার। এখন দেখো দুই একটা জিনিসের এফেক্ট তোমাকে দেখাচ্ছি, এফেক্টস অফ ওমেগা এন। ওমেগা এন কোনটা ছিল? এই যে তোমাকে একটু আগে দেখালাম, ওমেগা এন কোনটা? এই যে এক্সাম্পলটা যাও, ওমেগা এন হলো যে এখানে যখন আঁকছো তুমি, পরের পৃষ্ঠাতে যাই আমরা,
এটা যখন আঁকছো এটা হলো ওমেগা এন, তাই না? পোল যদি দুইটা এখানে হয় তাহলে এটা হলো ওমেগা এন, আর ওমেগা ডি হলো এটা, এই ভার্টিক্যাল ডিসটেন্সটা, এটা হলো সিগমা আর 1/θ ওমেগা এন, তাই না? তো ওমেগা এন যদি বাড়ে বা কমে তাইলে কি হবে, রেসপন্সের কি হবে? ওমেগা এন যদি বাড়ে, ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সি, ফ্রিকোয়েন্সি ন্যাচারাল রেসপন্স, আনড্যাম্পড ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সি, ওকে, এটা যদি এইদিকে হয় কি হবে, আর যদি ওইদিকে হয় কি হবে, সেটা দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। তো যতই ফ্রিকোয়েন্সি বাড়বে, ফ্রিকোয়েন্সি বেশি হলে অসিলেশন শর্টার, তাই না? ফ্রিকোয়েন্সি কম হইলে লার্জার অসিলেশন হবে, এটা তো আমি তোমরা বুঝতে পারো তো নাকি? স্যার ডিসি যদি হয় তাহলে নো অসিলেশন, যদি স্মল ফ্রিকোয়েন্সি হয় তাইলে পিরিয়ডটা বেড়ে যাবে। হ্যাঁ, ফ্রিকোয়েন্সি আর পিরিয়ড, ফ্রিকোয়েন্সি মানে ওমেগা এন আর এফ এর মধ্যে কোনো ডিফারেন্স নেই, কিন্তু এফ ইজ ওমেগা ইজ 2πf, ওকে। সো তোমাদের ফ্রিকোয়েন্সি সম্বন্ধে আইডিয়া আছে, ফ্রিকোয়েন্সি যদি কম হয় অনেক স্লো মুভমেন্ট হবে, ফ্রিকোয়েন্সি যদি বেড়ে যায় তাহলে মোর অসিলেশন হবে। সো এই পোলটা, এই যে পোলটা বললাম, এই পোলটা এইদিকে থাকা, এই অঞ্চলে থাকা আর এই অঞ্চলে থাকার মধ্যে ডিফারেন্সটা হলো এই দি টাইম রেসপন্স। টাইম রেসপন্স যতই তোমার এদিকে চলে আসবে, যতই তোমার ফ্রিকোয়েন্সি যতই বাড়বে, ততই তোমার অসিলেটরি হবে, ওকে। সো দ্যাটস হোয়াট ইট ইজ। বুঝতে পারছো কিনা? যদি না বুঝো তাহলে, বা ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেনস অর কোয়ারিজ ইউ ক্যান আস্ক মি। এরপরের কথাটা বলছে যে ড্যাম্পিং রেশিও। ড্যাম্পিং রেশিও একটু আগে তো দেখলাম, ড্যাম্পিং রেশিও বেশি কোন দিকে হবে, ওই লাইনটা ড্যাম্পিং রেশিও লাইন। টাইম রেসপন্স কি হবে? ড্যাম্পিং রেশিও লাইন তোমার দেখালাম এটা, তাই না? একটু আগে দেখালাম না ড্যাম্পিং রেশিও লাইন, এটা হলো একটা ড্যাম্পিং রেশিও, এটা হলো একটা ড্যাম্পিং রেশিও। এইটা কোনটা বেশি, কোনটা বেশি, সেটা 1 বড় না সেটা 2 বড়, কোনটা? যেটা টু বড়। এটা 2 বড় ড্যাম্পিং রেশিও। ড্যাম্পিং রেশিও যতই বাড়তে থাকবে ততই এটা এদিকে চলে আসবে। তো এটা টাইম রেসপন্স কি হবে? যতই তোমার এইদিকে চলে আসবে, একটা পোল যখন যতই বা দিকে আসবে ততই স্টেবল হবে, এটা তোমার ধারণা আছে বোধ হয়। রেসপন্স ততই ভালো হবে যতই এদিকে থাকবে, আর যতই এদিকে যাবে রেসপন্স খারাপ হবে। হ্যাঁ, এন্ড লিমিট হলো, এটা হলো অসিলেশন, কমপ্লিট অসিলেশন। এদিকে থাকলে কি হবে? এখানে যদি এখানে না থাকে, যদি এদিকে হয় কি হবে? সিস্টেমটা আনস্টেবল হবে। হ্যাঁ, এটা অসিলেটরি হবে এবং গ্রো করবে। এটা এখানে হলো অসিলেটরে থাকবে, এখানে যদি থাকে অসিলেটরে থাকবে, এবং ডিকে হবে, ডাই হবে। সেটা তোমাদের আমি দেখাবো একটু আগে। যাই হোক, তো ড্যাম্পিং রেশিও, এই যে টাইম রেসপন্সে ড্যাম্পিং রেশিও, যে ক্রিটিক্যালি ড্যাম্পড যেটা বলেছিলাম, আন্ডার ড্যাম্পড, এই হলো টাইম রেসপন্স, এরকম হবে। যদি ড্যাম্পিং রেশিও যদি আরো কমে যায় তাহলে আরো অসিলেশন হবে। ড্যাম্পিং রেশিও যতই কমে যাবে ততই বেশি অসিলেশন হবে। ড্যাম্পিং রেশিও যদি 0 হয় তাহলে ইউ নো ইটস এ সাস্টেইন কোসাইন ওয়েভ, হ্যাঁ, কোসাইন ওয়েভ। সো টাইম রেসপন্স, আর যদি ড্যাম্পিং রেশিও বেড়ে যায় তাহলে এই হবে রেসপন্স, আরো ড্যাম্পিং রেশিও বাড়িয়ে দিলে আরো এদিকে হবে। সো ইউ হ্যাভ নাও আইডিয়া যে এই জিনিসগুলি যে এতক্ষণ বললাম, ড্যাম্পিং রেশিও, সিটা, what it means in terms of time, what it means in terms of frequency. Frequency তো হলো এটা দেখালাম যে this is in terms of frequency, this is your frequency plane, this is your S plane frequency plane. আর টাইম ডোমেইনে আমি তোমাদের এটা দেখিয়ে দিলাম যে this is what is going to happen with change of damping ratio. আচ্ছা, এখানে একটা আছে, এইখানে আমরা দেখাচ্ছি roots at different points. This is the S plane, this is your S plane. এটা হলো সিগমা লাইন। আমি শুধু অর্ধেকটা দেখাচ্ছি, মনে রাখবে এখানে একটা পোল থাকলে কিন্তু আরেকটা পোল এখানে থাকবে। হ্যাঁ, একটা যদি এখানে হয় আরেকটা এখানে হবে, একটা যদি এখানে থাকে আরেকটা এখানে হবে, সবটা দেখালাম না। একটা যদি এখানে থাকে তাহলে আরেকটা এখানে থাকবে। এটা তো রিয়েলি, এটাতে কোনো অসুবিধা নেই, এটা রিয়েল ভ্যালু, এটা দুইটাই এখানে আছে। তো এখন তোমাদের মনে আছে এই কেসটা, যে রুট যদি ইমাজিনারি হয়, দুইটাই যদি যে ওমেগা হয়, এটা রুট যদি একটা এখানে হয় আর একটা এখানে হয়, রেসপন্স কোনটা বলো দেখি? এটার মধ্যে দেখাও দেখি, এই তার কোনটার মধ্যে রেসপন্সটা যেটা আছে? 3 নাম্বারটা 6 লেখা আছে।
এটা এটা কি 3 নম্বর নাকি? হ্যাঁ, এটা 6 6 মানে এদিক থেকে 6 3 আচ্ছা। নম্বর। ওকে, সো যদি তোমার পোল যদি একটা এখানে থাকে একটা এখানে থাকে, তাহলে দিস ইজ দ্য রেসপন্স। আচ্ছা, তো আর একটা কঠিন প্রশ্ন করি, পোল যদি এখানে থাকে, অরিজিনে যদি থাকে, তাহলে কি হবে রেসপন্স? এটা কিন্তু কঠিন প্রশ্ন। আমার ছাত্রীরা কোনো কথা বলছে না, আমার সাথে কোনো কথাই নেই, কোনো সময় নেই। আমার আমার ঢাকা ছাত্রীরা স্যার তাদের শুধু কথা মানে শুধু অরিজিনে থাকবে একটাই তো? শুধু অরিজিনে একটাই আছে, ধরো অরিজিনে স্যার একটা থাকলো বা দুইটা আনড্যাম্পড থাকলো, হওয়ার কথা। অরিজিনে আছে। বলো দেখি, মেয়েরা বলো আনড্যাম্পড হওয়ার দেখি। কথা। ক্রিটিক্যালি ড্যাম্প এর ভিতরে আছে তো, এখানে আছে, তোমরা যদি একটু ভালো করে দেখো। একদম স্যার স্যার, যে লাস্ট 11 ড্যাম লাস্ট আছে। লাস্টের আগে 11, এটা 11 হলো 11। এটা যদি জিরো যদি থাকে, এখানে যদি অরিজিনে যদি থাকে, তাহলে টার্মটা কি? 1/s, তাই না? ফাংশনটা এস ফাংশনে কি হবে? 1/s না? জি স্যার। whole location is just there, so 1/s এর টাইম ফাংশন কি? e of t, step function. So is step response dc, এটা হলো dc response. So this is a typical response যেটা এখানে হবে। তারপরে দেখো, আমরা যদি এখানে দিই, একটা এখানে আছে আর একটা এখানে আছে, তাহলে কি রকম রেসপন্স হবে? এখানেই দেখো, এখানে কোনো একটা প্লট দেওয়া আছে, একটা এখানে স্যার ফার্স্টেরটা 2 নম্বর। স্যারটা 2 নম্বর। এইটা দেখো, এইটা তাহলে যদি কমপ্লেক্স কনজুগেট যদি হয়, তাহলে এটা হবে এরকম সাইনোসয়েড এন্ড ডিকেইং। এই যে ডিকেটা ডিপেন্ড করবে এটা কত দূরে, এখান থেকে এটা কত দূর, আর এই অসিলেশন ডিপেন্ড করবে এটা এখান থেকে কত দূর। বুঝতে পারছো তোমরা? এই যে সাইনোসয়েডের ইকুয়েশন যে গেছিলাম, e টু দি মাইনাস থিটা ওমেগা এন টি এন্ড লাইক দিস, ওই অ্যামপ্লিটিউডটা এটা ডিকে করবে এটা ডিসটেন্স দিয়ে, যতই দূরে যাবে তুমি এটা তত শার্পার কমবে। এই যে দুইটার মধ্যে কম্পেয়ার করা হয়েছে, দেখো এটা শার্পার করা হয়েছে, আর এটা হলো 1 নম্বর। এখানে যদি থাকে, তাহলে দেখো রিয়েল পার্টটা এইটুকু, রিয়েল পার্ট এইটুকু, রিয়েল পার্ট এইটুকু হওয়াতে কম হওয়াতে অ্যাক্সেলারেশন যে এই হচ্ছে এদিকেটা কম হচ্ছে। যতই তুমি ওদিকে চলে যাবে, ততই বেশি দিকে হবে। হ্যাঁ, তার জন্য দুইটা দেখানো হলো। আর আর কি দেখাবো? আচ্ছা, এটা তো তো আগে বললামই আগে। আর এটা যদি এখানে যদি হয় 7, আরেকটা এখানে, আরেকটা এদিকে, এখানে একটা, আরেকটা নিচে, তাহলে কি হবে রেসপন্স? দেখো এখানে কোথায় আছে, 7 নম্বর স্যার। এইটা অরিজিন তো এটা, সুতরাং রাইট সাইডে আছে, তো রাইট সাইডে থাকাতে এটা আছে গ্রোইং। এন্ড সাইনোসয়েড কেন? বিকজ ইট হ্যাজ গট ইমাজিনারি পার্ট। এই অসিলেশনের ফ্রিকোয়েন্সি হবে এটা, এই যে এই পার্টটা ইমাজিনারি পার্ট, এখান থেকে এই পর্যন্ত। আর গ্রোথটা হবে ডিপেন্ডিং অন দিস ওয়ান। যতই তুমি দূরে যাবে, ততই বেশি গ্রো করবে। হ্যাঁ, এখানে যতই তুমি দূরে যাবে, ততই ডাই ডাউন করবে, এখানে যতই দূরে যাবে, ততই গ্রো করবে। ওকে, সো এগুলো তো আমরা বুঝে গেলাম মোটামুটি। 7, 1, 2, 3, 6, 7, এগুলো সব বুঝে গেলাম। এখন এইটা আর এটার মধ্যে ডিফারেন্সটা কি? এই প্লট 4 আর 3 এর মধ্যে ডিফারেন্সটা কি? দেখো দেখি, 4 আর 3 এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্সটা কি? হ্যাঁ, The frequency হ্যাঁ, 4 হলো মোর ড্যাম্পড, তুমি দেখতে পাচ্ছ 4 যেহেতু দূরে আছে মোর ড্যাম্পড, আর ফ্রিকোয়েন্সি সমানই, এই দুইটারই ফ্রিকোয়েন্সি সমান। দেখো, যেহেতু এই লাইনটা একই আছে 4, 3, 5, সবগুলিরই একই ফ্রিকোয়েন্সি, দেখে মনে হচ্ছে না, কিন্তু আসলে একই ফ্রিকোয়েন্সি। তোমার এটা এটা এইটুকু মেজার করে থাকো, দেখবে যে এই ফ্রিকোয়েন্সি এক কেন? বিকজ দিস ডিসটেন্স, এই ভার্টিক্যাল ডিসটেন্সটা সমান। এখানে এটার জন্য যা, এটার জন্য তাই, এটার জন্য তাই, এটার জন্য তাই, এক্স্যাক্টলি। ওকে, সো যত নিচের দিকে আসবে, যত এটা কম হবে, এটা ওমেগা এন, এটা মানে এটা ওমেগা এন তো এটা ঠিক আছে, এটা রিয়েল পার্টটা কমে যাচ্ছে, ওমেগা এন এর ভ্যালু কমে যাচ্ছে, ওমেগা ডি এর ভ্যালু কমে যাচ্ছে, ডি এর ভ্যালু কমে যাচ্ছে until it comes to the limit। 9 হইলে কি হয় দেখো, 9 is this, so it's a complete decay, কোনো অসিলেশন নেই। অসিলেশন হলো এইটুকু, তুমি কত দূরে আসছো, ইমাজিনারি পার্টটা কত দূরে, যত বেশি যাবে ততই বেশি অসিলেশন হবে, যতই তুমি বেশি দূরে যাবে ততই বেশি অসিলেশন হবে। আর আস্তে আস্তে নিচের দিকে দিয়ে আসতে থাকো, তাহলে অসিলেশন কমবে, আলটিমেটলি আনটিল ইউ কাম টু দ্য রিয়েল এক্সিস, দেয়ার ইজ নো অসিলেশন। এই দেখো, এই যে কয়েকটা পয়েন্ট তুমি এখান থেকে নাও, 10, 9, 12, যাই হোক, নো অসিলেশন। ওকে, এটা কত আছে? 10। ওকে, 10 যেটাই আছে, 9 তার চাইতে লেস ডিকে,
যে ডিকেটা হচ্ছে তার চেয়ে লেস ডিকে, যত ওইদিকে বেশি যাবে তত বেশি ডিকে হবে। 12 is up, it's not decay, it's just opposite, উল্টা। 9 আর 12 ঠিক উল্টা, এটা আর এটা ঠিক উল্টা। রেট কিন্তু একই হবে, এটা রেট, এটা কমছে, যে রেটে কমছে এটা এত রেটে বাড়ছে। সো তোমরা যদি এখানে না বুঝে থাকো, বি কেয়ারফুল। পরীক্ষার সময় কোনো কোশ্চেন টোশ্চেন দিয়ে দেওয়া যেতে পারে এরকম, যদি হয় তাহলে, যদি ক্লোজ বুক পরীক্ষা যদি হয়, ওপেন বুকে তো আমরা এগুলি কোশ্চেন দেবোই না। যদি ক্লোজ বুক পরীক্ষা হয়, তোমাদের যদি ইন পার্সন পরীক্ষা যদি হয়, হতেও পারে নেক্সট সেমিস্টারে, কোনো তো এখনো কিছু ফাইনালাইজ হয়নি, এখনো কিছু আমরা জানি না। বাট ইউ প্রিপেয়ার ইয়োরসেলফ দ্যাট ইউ ডু নট হ্যাভ দিস নকলবাজি পরীক্ষা আর হবে না ধরে নেওয়া। যতই তুমি তাড়াতাড়ি নকলবাজি থেকে তোমার বাঁচতে পারো, it's going to be good for you. You children possibly you don't understand now যে তোমাদের যে কত ক্ষতি হচ্ছে, বা আমাদের দেশের জন্য যে, দুনিয়ার জন্য যে কত ক্ষতি হচ্ছে, আমরা বুঝতে পারছি না। এগুলিতে মনে হচ্ছে খুব সিম্পল ইজি, ঠিক আছে, অনলাইন ক্লাস চটচট করে পাশ করে যাবো। চাকরির বেলায় তখন দেখবে যে চটচট করে চাকরি পাচ্ছ না ব্যবস্থা। আর কিছু আছে নাকি বলবো নাকি দেখি, আজকের জন্য এইটুকুনি, আর আর কিছু নাই। এখন আমি দেখতে পাচ্ছি পার্ট 74 এসছে। আমি এখন তোমাদের জন্য খুলে দেব। আমি যদি দেখি যে 74, 5, 6 এর চাইতে বেশি লোক সই করেছে, প্রেজেন্ট অ্যাটেন্ডেন্স দিয়েছে, তাহলে নেক্সট ক্লাস থেকে আর কোনো রেকর্ডিং তোমরা পাবে না। দিস উইল বি এ পানিশমেন্ট ফর দ্য, আমি জানি এর জন্য অনেক ভালো ছেলেরা সাফার করবে, কিন্তু there has to be some sort of punishment for you, okay, otherwise I cannot stop it. So the number is এখন থেকে বেড়ে যাচ্ছে, 77 হয়ে গেল। কি ক্লাস শেষে যাওয়ার টাইম হয়ে গেছে, লোক জমা স্যার অ্যাটেন্ডেন্স যদি স্যার এখানে দেয়া হয়তো তাহলে স্যার যারা আসে না আর কি তারা পাইতো না আর কি। সেটাই। কিন্তু আমার কিন্তু আরেকটা উপায় আছে, কেউ যদি না আসে এটা দেওয়ার জন্য, আমার ইট বিকামস ভেরি কমপ্লিকেটেড ফর মি, বুঝছো না? আরেকটা জায়গাতে এটা সেভ হচ্ছে, তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্স আরেক জায়গায় নোট হচ্ছে, তুমি কতটা সময় ঢুকছো এবং টাইম তুমি সহ সেটা নোট হচ্ছে, কিন্তু ওখান থেকে আমার কম্পাইল করা খুব কষ্ট, তার জন্য এটা চেঞ্জ করে আমরা দিলাম। তো আমি দেখি তোমাদের উপরে এইটা ট্রাই করে দেখি এবার যে হাউ ইট ওয়ার্কস, যে 79, 77, 70, আচ্ছা ঠিক আছে 79 এই দিব। এতক্ষণ কিন্তু 50 ফ্রি ছিল, এই কিছুক্ষণের মধ্যে 10 মিনিট বেড়ে গেছে। এনিওয়ে, লেটস সি, I'll turn that on for you. Okay, need permission. All right. তোমরা একটু অপেক্ষা করো, আমি তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্সটা খুলে দিচ্ছি। এইবার যাবে, এইবার আসবে। হ্যাঁ, ওদের জন্য অন হয়ে গেল, তোমরা অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে চলে যাও। Start signing in for your class. है ना? তোমরা অ্যাটেন্ডেন্স সই করে তোমরা চলে যেতে পারো, যার যা শেষ হয়ে যাবে চলে যাও, ইউ ক্যান লিভ। I will wait for another 5 minutes for you to. আসসালামু আলাইকুম। সালাম আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম সালাম। আসসালামু আলাইকুম।
আসসালামু ওয়ালাইকুম আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। তোমাদের জন্য দোকানটা খোলা রাখলাম আর 5 মিনিট, হ্যাঁ, তারপর বন্ধ করে দেবো, তারপর। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।